Hi students, in this video we are going to talk about cartilages. So larynx is made up of 9 cartilages. So cartilages 3 are paired and 3 are unpaired. So అలా ఉన్న cartilages one by one మనం ఇక్కడ చూస్తాం చూడండి. The largest cartilage, that is a thyroid cartilage. So బాడీలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ largest cartilage is a thyroid. Largest cartilage, it is largest cartilage, thyroid. Then this thyroid is ventrally completely arranged, that is anterior part of thyroid. So ventral region or ventrally it is complete. So it region ఈ region అంతా చాలా కంప్లీట్గా పూర్తిగా ఉంటుంది. అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ completely arranged. So ventrally it is complete. So that part is anterior of thyroid. Anterior region ante ventral part చెప్పొచ్చు, anterior అనొచ్చు. Then dorsally, so dorsal region మీ అందరికీ తెలుసు. Dorsally it is incomplete. So అంత పూర్తిగా స్ప్రెడ్ అయి ఉండదు. Incomplete region, that is a posterior region. So anterior region complete గా ఉంది, ventral region అనుకుంటే dorsal region is incomplete, which is a posterior region of this thyroid cartilage. సో ఈ యొక్క రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 2 రీజన్స్లో ఒకటి కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ రీజన్గా చెప్తున్నాం. లార్జెస్ట్ కార్టిలేజ్ అంటే థైరాయిడ్ చెప్తున్నాం. సో వెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్, there is a prominence is called as Adam's apple. Thyroid, there is a prominence. సో ఒక బల్జింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ prominence is called as Adam's apple. Adams, ADAMS, Adam's apple. So it look like a apple, Adam's apple. అంటే సో వెంట్రల్ రీజన్ ఈ రీజన్ ఏమవుతుంది, వెంట్రల్ రీజన్. నెక్ రీజన్ దగ్గర థైరాయిడ్ ముందు దెర్ ఈస్ అ ప్రామినెన్స్ విచ్ ఈస్ బల్జింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ నెక్ రీజన్. దట్ బల్జింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ Adam's apple. సో Adam's apple differ from men to women. సో మెన్లో కొంచెం బల్జింగ్ ఉంటే ఫీమేల్లో కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ టెస్టోస్టిరాన్ అండ్ హార్మోనల్ చేంజెస్. సో Adam's apple is differ to men to women. You have to remember. Then the prominence of the thyroid ventral side prominence is called as Adam's apple. Then this is the largest cartilage, and thyroid is attached to head bone by thyroid membrane. So thyroid membrane help to head bone ki attach ayyundi. This is head bone, then this is head bone, and thyroid attached to the head bone by the thyroid membrane. సో ఈ యొక్క పార్ట్స్ ఏవైతున్నాయో మనం థైరాయిడ్ గురించి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో లార్జెస్ట్ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది, వెంట్రల్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్, డోర్సల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. సో నార్మల్లీ వెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ దర్ ఈస్ ఎ ప్రామినెన్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ Adam's apple. It differs from the men to women. So attached to head bone there is a thyroid membrane. So head bone కి అటాచ్ అవడానికి మనకి head bone ఇది అనుకుంటే థైరాయిడ్ కి మిడిల్ లో there is a membrane that is called as a thyroid membrane. Then next to the thyroid cartilage there is a one more cartilage is there, that is a cricoid, CRICOID, cricoid cartilage is there. So this cricoid cartilage below the thyroid, arrangement ఎలా ఉంటుందంటే below the thyroid. Then this part which is this cricoid cartilage covers the incomplete tracheal rings. It covers incomplete tracheal rings. సో ఆ యొక్క ఇన్కంప్లీట్ ట్రాకియల్ రింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ మన ట్రాకియల్ రీజన్లో దెర్ ఆర్ స్పైరల్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆ రింగ్స్ అని హాఫ్ రింగ్స్ ఉంటాయి, సి షేప్డ్ రింగ్స్ ఉంటాయి. దో సి షేప్డ్ రింగ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ రింగ్స్. సో ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇస్తూ ట్రాకియల్ రీజన్ ఉంటాయి. దీస్ ఇన్కంప్లీట్ రింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై cricoid cartilage which is present below the thyroid cartilage. Suppose if there is any puncture happen in this region, so ventilators are arranged from this cricoid cartilage. So that is called as a tracheotomy. So tracheotomy region ఏమవుతుందంటే, ఏదైనా ఈ యొక్క పర్టికులర్ రీజన్లో నీకు ట్యూబ్స్ వేయాలి అంటే, వెంటిలేటర్స్ని పాస్ చేయాలంటే
ఎక్కడ ఏం చేస్తారంటే దిస్ రీజన్ ట్రాకియోక్టమీ అంటే ఈ ట్రాకిల్స్ని కట్ చేయడం కోసం దీన్ని చేస్తారు, అంటే ఈ క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ని కట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రాకియోక్టమీ. సో ఆ ట్రాకియోక్టమీ ఏదైతే ఈ రీజన్స్లో చేస్తారు, అంటే నీకు వెంటిలేటర్స్ పాస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏ కట్ చేస్తారంటే ఈ పర్టికులర్ రీజన్ని కట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. ఈ యొక్క క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఏదైతే ఉందో అలా చేస్తారు. దాన్ని మన వాళ్ళు ఏమంటామంటే ట్రాకియోక్టమీ, రిమూవల్ ఆఫ్ ట్రాకియోక్టమీ, రిమూవల్ ఆఫ్ ట్రాకియల్ సి అంటే ఈ రింగ్స్ దగ్గర ఈ రింగ్స్ రిమూవ్ చేస్తారు, ట్రాకియోక్టమీ అంటారు. సో ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఈ ట్రాకియోక్టమీ రీజన్ కోసం ఏం చేస్తారంటే ఏ కార్టిలేజ్ని పంక్చర్ వేస్తారంటే పంక్చరింగ్ ఆఫ్ క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్. అంటే ఈ ట్రాకియల్ రింగ్స్ని కవర్ చేస్తే ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క క్రికాయిడ్ని పంక్చర్ చేసి దాని నుంచి నాకు లోపలికి వెంటిలేటర్స్ వేస్తారు. సపోజ్ ఈ 2 పార్ట్స్లో ఏదైనా మనకి ఇబ్బంది ఉండి సో డైరెక్ట్ రెస్పిరేటరీ పార్ట్లోకి వెళ్ళాలి ఆక్సిజన్ అన్నప్పుడు ఈ యొక్క పంక్చరింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ ది ట్రాకియోక్టమీ ప్రొసీజర్. ఆ ప్రొసీజర్లో ట్రాకియోక్టమీ ప్రొసీజర్లో ఈ యొక్క పర్టికులర్ రీజన్లో అరేంజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్. దెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ one more cartilage, that is epiglottis. So epiglottis region, extension of thyroid cartilage. So extension of thyroid cartilage ఏదైతే ఉందో from the ventral side of thyroid cartilage there is a flap like structure which is called as the epiglottis. So it closes the glottis so while respiring. So food swallowing అప్పుడు ఏం క్లోజ్ చేస్తుందంటే ఈ యొక్క గ్లాటిస్ స్ట్రక్చర్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫుడ్ గల్లెట్ నుంచి ఈసోఫాగస్కి పాస్ అవుతుంది. సో ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫ్రమ్ వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్. సో థైరాయిడ్ ఎక్స్టెన్షన్గానే చెప్తాం. వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ నుంచి దెర్ ఈజ్ ఏ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, లీఫ్ లైక్ కార్టిలేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ epiglottis. It closes the glottis structure. It is a bilobed structure. So there are 2 lobes in that arrangement, bilobed structure. So bilobe structure anta ila untundi. What is the function of this one? It closes the gullet region ఏదైతుందో క్లోజ్ చేస్తుంది. అంటే while swallowing it closes the gullet which is called as a epiglottis. So 3 are thyroid, then second that is cricoid which is closure of tracheal rings, then one more closer that is glottis. So glottis close చేసేటువంటిది which is a epiglottis. These 3 are the cartilages that are present around the normal larynx region. Then 3 more are there, they are paired, these are unpaired structures. So next 3 ఏంటో అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. So thyroid is the largest one, but smallest one కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదా, that smallest cartilage is nothing but arytenoids. సో ఎరిటనాయిడ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఎరిటనాయిడ్స్ అనేవి స్మాలెస్ట్ కార్టిలేజ్. సో నెక్స్ట్ కార్టిలేజ్ దట్ ఈస్ ఎరిటనాయిడ్. సో ఎరిటనాయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెయిడ్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఎరిటనాయిడ్స్ ఆర్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ది క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ రీజన్ నుంచి అరైజ్ అవుతున్నాయి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి, దిస్ రీజన్ ఈజ్ అ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనుకుందాం. ఈ పర్టికులర్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో థైరాయిడ్ అనుకుందాం. దెన్ దిస్ రీజన్ ఈజ్ అ ఎరిటనాయిడ్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు. దెన్ ది టోటల్ సర్కిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ క్రికాయిడ్ అనుకోండి, క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్. సో ఈ యొక్క థైరాయిడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ థైరాయిడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా వచ్చినటువంటి పార్ట్ ఏదైతే దట్ ఈజ్ అ ఎపిగ్లాటిస్. సో క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ నుంచి నీకు కావాల్సినటువంటి మనకు కావాల్సిన పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎరిటనాయిడ్ కార్టిలేజెస్. సో దిస్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ కార్టిలేజ్. ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిలోకి స్మాలెస్ట్ కార్టిలేజ్ ఏంటంటే ఎరిటనాయిడ్ అనుకున్నాం. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ రీజన్స్లో ఎరిటనాయిడ్. సో దీస్ ఆర్ పిరమిడల్ ఇన్ షేప్. సో పిరమిడ్ లాగా ఉండి క్రికాయిడ్ నుంచి వస్తాయి, పిరమిడల్ ఇన్ షేప్. సో ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఏదైతే ఉంది, సపోజ్ ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఎరిటనాయిడ్ అనుకుందాం. సో ఈ యొక్క క్రికాయిడ్ రీజన్ నుంచి ఈ యొక్క రీజన్స్ ఏవైతున్నాయో ఎరిటనాయిడ్ స్ట్రక్చర్స్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్లో ఇలా వస్తున్నాయి. సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మనం చెప్పేది పెయిడ్ కదా, ఎరిటనాయిడ్స్ పెయిడ్ కాబట్టి ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో స్మాలెస్ట్ వన్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎరిటనాయిడ్స్ ఏవైతున్నాయో అలా అరేంజ్ ఉంటాయి.
దెన్ ఎరిటనాయిడ్స్కి కొంచెం బిలోలో మనకు కావాల్సినటువంటి నెక్స్ట్ కార్టిలేజెస్ దట్ ఈజ్ కార్నిక్యులేట్ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. కార్నిక్యులేట్ కార్టిలేజెస్ ఏవైతే దీస్ ఆర్ ఆల్సో పెయిడ్. దిస్ కార్నిక్యులేట్ కార్టిలేజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as cartilage of Santorini. కార్టిలేజ్ ఆఫ్ శాంటోరిని కార్టిలేజ్ ఆఫ్ శాంటోరిని. సో దేనికి కింద ఉంటుందంటే దే ఆర్ ఆల్సో బిలో ది నెక్స్ట్ రీజన్, దే ఆర్ ఆల్సో బిలో ది ఎరిటనాయిడ్స్ రీజన్. So these are also called as cartilage of Santorini. These cartilages are elastofibrous cartilages. అంటే ఎలాస్టిక్ రీజన్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫైబ్రిక్ నేచర్ కూడా వీటిలో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి యొక్క రీజన్ మనం ఏం చెప్తామంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ కార్టిలేజెస్ కార్నిక్యులేట్ కార్టిలేజ్. సో ఇలా ఉన్నటువంటివి ఇవి దేని కింద ఉంటుంది, బిలో ది దిస్ రీజన్ విచ్ ఈస్ ఎరిటనాయిడ్, బిలో ది ఎరిటనాయిడ్ రీజన్కి ఇలా ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆ కార్టిలేజ్ మనం కార్నిక్యులేట్గా చెప్పొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ రీజన్, నెక్స్ట్ కార్టిలేజ్ దట్ ఈస్ క్యూనిఫార్మ్స్. సో క్యూనిఫార్మ్స్ దీస్ ఆర్ elongated cartilages. So these elongated cartilages and also these cuneiforms are arranged below the corniculator. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎరిటనాయిడ్స్ కింద కార్నిక్యులేట్ ఉంటే కార్నిక్యులేట్ ఫ్రంట్ రీజన్స్లో, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కార్నిక్యులేట్ రీజన్స్లో మనకు కావాల్సినటువంటి క్యూనిఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కార్నిక్యులేట్. సో ఇటు యొక్క స్ట్రక్చరు అలా అరేంజ్ అయ్యి. సో వెన్ membranous elastic cord-like structures are present between thyroid and erythenoids. Those are called as vocal cords. So that vocal cords produce a sound when they vibrate. So vibrate అయినప్పుడు వాటి నుంచి మనకి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. The space between two vocal cords is called as a rima glottis. So and also two more membranous cords also present in our body. Those are called as false vocal cords. They cannot produce a sound. సో మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సి వస్తే 3 కార్టిలేజ్ తర్వాత ఈ యొక్క లారింగ్స్ రీజన్ దగ్గర మనకి కావాల్సినటువంటి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతుందో దెర్ ఈజ్ ఏ మెంబ్రేనస్ ఇలాస్టిక్ కార్డ్స్. ఏంటవి? వోకల్ కార్డ్స్. సో మెంబ్రేనస్ elastic cords means nothing but wires. Elastic cords present between cartilages. One is thyroid and erythenoids. So those are called as vocal cords. So vocal cords ila unnatuvanti regions. Then when vibrate, vocal cords produce a sound. When vibrate, these produce sound. Then the space between vocal cords is a rima glottis. So these are also called as true vocal cords because they produce a sound. So true vocal cords అంటాం. They can produce a sound when vibrate. సో ఇలా ఉన్నటువంటి రీజన్ని మనం ట్రూ vocal cordsగా చెప్తాం. సో ఎన్ని ఉన్నాయి membranous cords ఏవైతే ఉన్నాయో అలా. There are two more membranous elastic cords are there. Elastic cords, those are called as false vocal cords. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రీజన్స్లో ఇవి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, బట్ 2 more membranes are there. Those are false vocal cords. Why? Because they called as false vocal cords. They cannot produce sound. So sound produce చేయలేవు కాబట్టి those are called as false vocal cords. అంటే true vocal cords can produce sound. False vocal cords they cannot produce a sound. The space between two vocal cords is called as a rima glottis. So vocal cords are membranous structures, elastic, that means yellow in color. Membranous elastic cartilages. So those membranous elastic cartilages are arranged in between thyroid and erythenoid cartilages. So in between thyroid and erythenoid cartilages, those are called as vocal cords. When they vibrate, they can produce a sound. Thank you for watching.